ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरों श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरों वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपां बुधिर्यस्तम प्रपद्ये पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീല 13-ാമത്തെ അധ്യായം 123-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാണ്. ये श्लोकार्थ पूर्वे करि अच्छी व्याख्यान श्लोकेर भावार्थ करि संक्षेपाख्यान. हे श्लोकार्थ पूर्वे कार्याची व्याख्यान श्लोकेर भावार्थ करी संक्षेपे आख्यान. हरे कृष्ण. I have already explained this verse. Now I shall simply describe it in brief. ഏത് വേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്? ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണത് പദ്യാവലികൾ. നമ്മുടെ രൂപഗോസ്വാമി അല്ലേ? രൂപഗോസ്വാമി ഈ വേഴ്സാണ്. കൗമാര ഹരസ ഏവ ഹി വരസ്ത ഏവ ചൈത്രക്ഷപാസ് അല്ലേ? That very personality who stored away my heart during my youth is now again my master. These are the same moonlight nights of the month of Chaitra. The same fragrance of Malati flowers is there, and the same sweet breezes are blowing from the Kadamba forest. In our intimate relationship, I am also the same lover, yet still my mind is not happy. I'm eager to go back to that place on the bank of the Reva under the Betasi tree. That is my desire. ഈ വചനെ പറ്റി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സിലുള്ളതാണ് ആര് രൂപഗോസ്വാമി ഇവിടെ പറയുന്നത്. So in this connection, see Madhya Lila, chapter 1, verses 53, 77 to 80 and 82, 84. ഇപ്പൊ ആൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മധ്യലീലയുടെ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലെ കൂടെയാണ് ഇതെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നു. പൂർവേയാച്ചേ കുരുക്ഷേത്രേ സഭ ഗോപീഗണ കൃഷ്ണരദർശനപാന ആനന്ദിതമന.
पूर्वायाचे कुरुक्षेत्रे सभा गोपीगणा कृष्णेरदर्शनपाना आनन्दिता मना. Formally, all the gopis of Vrindavana were very pleased when they met with Krishna in the holy place of Kurukshetra. അപ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള എല്ലാ ഗോപികമാരും കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അവിടെ കാണുകയാണ്. കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ ഇവരെല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്നു അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള വ്രജവാസികളും ദ്വാരകാവാസികളും എല്ലാം കൂടി ഒത്തുചേർന്നു. അപ്പോൾ ഗോപികമാർക്കും എസ്പെഷ്യലി ഹെഡഡ് ബൈ രാധാറാണിക്കും തോന്നുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിടെ പറയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരുടെ ഭാവത്തിലാണ്? രാധാറാണിയുടെ. അപ്പൊ ആ ഒരു വേഴ്സാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത്. जगन्नाथ देखिए प्रभु रसे भावा उठाई उठीला से भावाविष्टाहाना गायो एला. जगन्नाथ देखी प्रभु रसे भावा उतीला से भावाविष्टाहाना दुया गाओ ऐला. Similarly, after seeing Lord Jagannatha, Sri Chaitanya Mahaprabhu awoke with the ecstasy of the gopis. Being absorbed in this ecstasy, he asked Swarup Damodar to sing the refrain. Okay. അപ്പോൾ എങ്ങനെ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഗോപികമാരും രാധാറാണിയും ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ദ്വാരകവാസികളും പ്രത്യേകിച്ച് കൃഷ്ണനെയും കണ്ടുവോ, അതേപോലെ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ജഗന്നാഥ്പുരിയിൽ വെച്ചിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് തോന്നിയത്. ജഗന്നാഥിനെ കണ്ടപ്പോ, രഥത്തിൽ കണ്ടപ്പോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്വരൂപ് ദാമോദരനോട് അത് വീണ്ടും പാടാൻ പറയാണ്. ആര്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ജസ്റ്റ് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് മെമ്മറീസ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പാറായിട്ടാണ് ഏത് ഭാവത്തിലാണ്? രാധാറാണിന്റെ ഭാവത്തിലാണ്. രാധാറാണിന്റെ മുകളിലും രാധാറാണിന്റെ ഭാവത്തിലാണ്. അപ്പൊ അത് റീകളക്ട് ചെയ്യാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അവശേഷേ രാധാകൃഷ്ണേ കരേ നിവേദന സേ തുമി സേ ആമി സേ നവ സംഗമ. आवेशे राधा कृष्ण करे निवेदना से तुम्ही से आमी से नव संगमा संगमा. Sri Chaitanya Mahaprabhu spoke thus to Lord Jagannatha. You are the same Krishna and I am the same Radharani. We are meeting again the same way that we met in the beginning of our lives. So Chaitanya Mahaprabhu Jagannathanോട് പറയാണ്, you are the same Krishna and I am the same Radharani. Again വീണ്ടും അവരെ എപ്പോഴാണ് വൃന്ദാവൻ വിട്ട ശേഷം അവരെ പിന്നീട് കാണുന്നത് കുരുക്ഷേത്രത്തിലാണ്. We are meeting again in the same way that we met in the beginning of our lives. തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ മീറ്റ് ചെയ്ത് അതേപോലെ വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുകയാണ്. തഥാപി ഹമാരാ മന ഹരേ വൃന്ദാവന तथापि हमारा मन हरे वृंदावन वृंदावने उदय कराओ आपन चरण. तथापि हमारा मन हरे वृंदावन वृंदावने उदय कराओ आपन चरण. Although we are both the same, my mind is still attracted to Vrindavana Dhama. I wish that you will please again with your lotus feet in Vrindavana. മഹാപ്രഭു രാധാറാണിന്റെ മുകളിൽ പറയുകയാണ്, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും കൂടി എന്റെ മനസ്സ് എവിടേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു? വൃന്ദാവനത്തേക്ക്. രണ്ടുപേരും വന്നാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഒരാൾക്കാരും കൂടി ആ സിറ്റുവേഷൻ സെയിം അല്ല, ആ മാഹോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സെയിം അല്ല. അതുകൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവിടെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടിയോ അതേപോലെ വീണ്ടും മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരാഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഇഹാൻ ലോകാരണ്യ അതിഘോടാ രഥാധ്വനി താഹാൻ പുഷ്പാരണ്യ ഭൃംഗപീകനാദം സുനി. इहान लोकारण्य हदि गोटा रथा ध्वनि ताहान पुष्पारण्य भृंगापिका नाद सुनि. ഇവിടുത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്താണ്? കുതിരകളിലും അതേ രഥത്തിലും ഒരു രാജാവായിട്ട് എല്ലാ വേഷഭൂഷങ്ങളും ധരിച്ചിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ആർക്ക്? രാധാറാണിക്കും ഗോപികമാർക്കും കൃഷ്ണനെ ഒരു രാജാവായിട്ട് കാണുന്നത്. പക്ഷെ വൃന്ദാവനത്തിൽ അതേപോലെയല്ല. അപ്പോ
അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു കൃഷ്ണനെ എനിക്ക് കാണണ്ട എന്നാണ് അവരത്. ഇൻ കുരുക്ഷേത്ര there are crowd of people, elephants, horses, and also the rattling of chariots. But in Vrindavana there are flower gardens and the humming of the bees and chirping of the birds can be heard. വൃന്ദാവനത്തിലെ ആത്മോസ് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷികളുടെ കരച്ചിലും നദികളുടെ ആ ഒഴുക്കിന്റെ ആ ഒരു ശബ്ദവും പിന്നെ പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കാണുന്നതും ഇവിടെ രഥങ്ങളും ആനകളും കുതിരകളും പിന്നെ ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടങ്ങളും അതിന്റെ ഇടയിൽ രാജാവിന്റെ വേഷത്തിൽ കാണുന്ന വളരെ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ കൃഷ്ണനല്ല വേണ്ടത്, എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ആ കൃഷ്ണനാണ് വേണ്ടത്. എവിടെ കാണണം? അതും വൃന്ദാവനത്തില്. ഈഹാൻ രാജാവേഷ സംഘേ സഭ ക്ഷത്രിയ ഗണ താഹാൻ ഗോപാവേഷ സംഘേ മുരളീവദന. ഇഹാൻ രാജാവേഷ സംഘേ സഭ ക്ഷത്രിയ ഗണ താഹാൻ ഗോപാവേഷ സംഘ മുരളി വദന. Here at Kurukshetra, you are dressed like a royal prince, accompanied by great warriors. But in Vrindavana, you appeared just like an ordinary coward boy, accompanied only by your beautiful flute. ഇവിടെ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഒരു റോയൽ പ്രിൻസ് ആണ്, ഒരു രാജാവിനെ പോലെയുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ ആരാണ്? വാരിയേഴ്സ്, പട്ടാളക്കാരുണ്ട് അല്ലെ, ശിപ്പായിമാരുണ്ട്, ആന, കുതിര, രഥം, അങ്ങനെ ഒരു പവർഫുൾ കിങ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ വൃന്ദാവനത്തില് സാധാരണ ഒരു ഗോപാലനായിട്ട്, ആ ഗോപാലിന്റെ കൂടെ ആരാണ്? ഫ്ലൂട്ടാണ് എപ്പോഴും കൂടെ ഉള്ളത്, ഫ്ലൂട്ടാണ്. അല്ലാണ്ട് ആനയും കുതിരയും പട്ടാളക്കാരും ഇല്ല. അപ്പൊ ആ ഗോപാലിനെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. ബ്രജേ ത്വമാര സംഘേ യേ സുഖ ആസ്വാദന സേ സുഖ സമുദ്രേര ഇഹാ നഹി ഏകാ കണ. प्रजा तुम्हारा संके ए सुगा आस्वादना से सुगा समुद्रेरा इहा नहीं एका कना. Here there is not even a drop of ocean of a transcendental happiness that I enjoyed with you in Vrindavana. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഒരു ആസ്വാദനം ഇവിടെ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥയിലുള്ള ആസ്വാദനം, compared to not even a drop of ocean of transcendental happiness. അങ്ങനെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം, അതായത് ഒരു സാഗരം, അവിടുത്തെ ആസ്വാദനം ഒരു സാഗരമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കൂടി അതിന് സമാനമായിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ട്രാൻസെൻഡൽ ഹാപ്പിനെസ്. അമാലാന പുന ലീല കരഹവൻ വൃന്ദാവനെ താവേ അമാര മനോ വാഞ്ചഹയത പുരാണേ. अमालाना पुना लीला करा वृंदावने तबा मारा मानो वांचा हायाता पुराणे. I therefore request you to come to Vrindavana and enjoy pastimes with me. If you do so, my ambition will be. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്ന തിരിച്ച് എൻ്റെ കൂടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ വരാൻ, എന്നിട്ട് അവിടെ ലീലകൾ ആസ്വദിക്കാൻ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സബലീകരിക്കും, ഫുൾഫിൽ മൈ ആംബിഷൻ. ഭാഗവതേ ആച്ഛേ രാധികാ വചന പൂർവേ തഥാ സൂത്ര മധ്യേ കരൈചേ വർണ്ണന. भगवते आचे याचे राधिका वचना पूर्वतः सूत्रमते करियाची वर्णना. I have already described in brief Srimati Radharani's statement from Srimad Bhagavatam. അതായത് രാധാറാണിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആൾറെഡി അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സേ ഭാവാവേശേ പ്രഭു പാദേ ആരാ ശ്ലോക സേ സഭ ശ്ലോകേര അർത്ഥ നാഹി ഭൂജേ ലോക. सेई बावा विषय प्रभु पाते आरा श्लोका सेई सब श्लोकेरा अर्था नहीं बुझे लोका. In that ecstatic mode, Sri Chaitanya Mahaprabhu recited many other verses, but people in general could not understand the meaning. ആ മോഡില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരുപാട് ശ്ലോകങ്ങൾ അവിടെ ഉച്ചരിച്ചു, പക്ഷെ സാധാരണക്കാർക്കാർക്കും അത് മനസ്സിലായില്ല. പീപ്പിൾ ഇൻ ജനറൽ കുഡ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. കാരണം അവരെല്ലാം എന്താണ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് പഴയ കാലത്തിന്റെ ഓർമ്മയാണ്. വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ആ മിലൻ, ആ ഒരു ബ്ലിസ്ഫുൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഓർത്തിട്ട് അതിനെ അയവർക്കാണ് അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാധാറാണിയുടെ ആ ഭാവത്തില്. സ്വരൂപ ഘോഷാനി ജാനേ ന കാഹേ അർത്ഥതാര ശ്രീരൂപ ഘോഷാനി കൈലാസ അർത്ഥ പ്രചാര.
स्वरूपा गोसानी जाने न काहे अर्था तारा, श्री रूपा गोसानी कैलासे अर्था प्रचारा. The meaning of those verses was known to Swarup Damodar Goswami, but he did not reveal it. However, Sri Rupa Goswami has broadcast the meaning. അപ്പോൾ ഇത് സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിന്റെ മീനിങ്. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് ശ്ലോകങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷെ സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമിക്ക് മനസ്സിലായി. എന്താ കാരണം? വേറെ ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല. കാരണം എന്താണ്? സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമി അല്ല, എപ്പോഴും കൂടെ അല്ലേ? പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആരോടും പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ അത് രൂപഗോസ്വാമി അത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്തിടായിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് മുഴുവനെ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു രൂപഗോസ്വാമി. രൂപഗോസ്വാമി രൂപമഞ്ജരിയാണ്. രൂപഗോസ്വാമിക്കും അതിന്റെ ഇന്നർ മീനിങ് അറിയാം. स्वरूप संज्ञेयारार्थ करे आस्वादन नित्य मध्य से श्लोक करेण पठन. स्वरूप संज्ञेयारा अर्थ करे आस्वादन नृत्य मध्य से श्लोक करेण पठन. While dancing, Sri Chaitanya Mahaprabhu began to recite the following verse, which he tasted in the association of Swarup Damodar Goswami. അപ്പോൾ രഥയാത്ര നടക്കുന്ന സമയമാണ്. രഥയാത്ര നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അതെല്ലാം ഫ്ലാഷ് ബാക്ക്, റിമംബറൻസ്, ഓൾഡ് മെമ്മറീസ്. അതും ആരെ? കൃഷ്ണനും രാധയും തമ്മിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാധാറാണിന്റെ മൂഡില്, ആ എക്സ്റ്റാറ്റിക് മൂഡിലെത്തിയപ്പോൾ പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ശ്ലോകം പാടി എന്ന് പറയുന്നത്. ആഹുഷ്യ നലിനാഭ പാദാരവിന്ദം യോഗേശ്വരൈർഹൃദി വിചിന്യം അഗാധബോധൈ സംസാരകൂപ പതിതോത്തരാനാവലംബം ഗേഹം ചുഷാം അപി മനസി ഉദിയാത് സദാനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആഹുശ്ചതേ നളിനനാഭപദാരവിന്ദം യോഗേശ്വരൈ ഹൃദി വിചിന്യമഗാധബോധൈ സംസാരകൂപപതിതോത്തരണാവലംബം ഗേഹം ജുഷാമഭിമനസ്യുതി യാത്സദാന. Very bold. The gopis spoke thus, "Dear Lord, whose navel is just like a lotus flower, your lotus feet are the only shelter for those who have fallen into the deep well of material existence. Your feet are worshipped and meditated upon by great mystic yogis and highly learned philosophers. We wish that these lotus feet may also be awakened within our hearts, although we are only ordinary persons engaged in household affairs. നമ പങ്കജനാഭായ നമ പങ്കജമാലിനെ നമ പങ്കജനേത്രായ നമസ്തേ പങ്കജാംഗരേ. ആരാണ് പറയുന്നത്? ആരാണ് പറയുന്നത്? എപ്പോഴെത്തുന്നത്? കുലശേഖര ആൾവാർ. അല്ല അല്ല ഗോപീസ് അല്ലേ പ്രഭു? അല്ല, ഫേമസ് ആണുള്ളത്. ആർക്കും അറിയില്ല. കുന്തി മഹാറാണി, കുന്തി സ്തുതിയിലെ നമ പങ്കജനാഭായ നമ പങ്കജമാലിനെ നമ പങ്കജനേത്രായ നമസ്തേ പങ്കജാംഗരെ. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവങ്ങളും ലോട്ടസിനോടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഒരു കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വസ്തുവില്ല. അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ഒരു കോംപ്ലക്ഷൻ, സൂതിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേറൊരു വസ്തുവില്ല. ആ പുഷ്പത്തിനോടാണ് ഭഗവാന്റെ നാഭിയെയും ഭഗവാന്റെ നയനങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ അധരങ്ങളെയും എല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. Gopis spoke this, "Dear Lord, whose navel is just like a lotus flower, Nabi. Your lotus feet are the only shelter for those who have fallen into the deep well of our material existence." അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആശ്രയം. നമുക്ക് വേറൊരു ആശ്രയമില്ല. നമ്മൾ എവിടെയാണ് പ്രണാമം ചെയ്യുക, എവിടെയാണ് സറണ്ടേഴ്സ്? ലോട്ടസ് ഫീറ്റില്. And your feet are worshipped by and meditated upon the great mystic yogis and
ഹൈലി ലേണഡ് ഫിലോസഫേഴ്സ്. ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിലാണ് എല്ലാ യോഗിവര്യന്മാരും അതുപോലെ ഫിലോസഫേഴ്സും അവര് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. We wish that lotus feet may also be awakened within hearts. ആ പാതാരവിന്ദങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും തെളിഞ്ഞു വരട്ടെ എന്നാണ്. അത് വി ആർ ഓൺലി ഓർഡിനറി പേഴ്സൺ, നമുക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ലെങ്കിലും കൂടിയിട്ട്. കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ലേഡീസ് ആണ്. ഗോപിമാർ പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ ആൾക്കാർ, നമ്മൾ ഫിലോസഫേഴ്സും യോഗിവര്യന്മാരൊന്നല്ല, അതിനുള്ള യോഗ്യതയില്ല. എങ്കിലും കൂടി ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ആ തൃപ്പാദങ്ങള്, ആ പാതാരവിന്ദങ്ങള് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും കൂടിയിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടെ എന്നാണ് അവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. This is a quotation from Srimad Bhagavatam 10.82.48. The gopis were never interested in karma yoga, jnana yoga or dhyana yoga. They are simply interested in bhakti yoga. Unless they were forced, they never liked to meditate on the lotus feet of the Lord. So ഗോപികമാർ എന്താണ് കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ധ്യാനയോഗം ഒന്നും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ല. അവർക്ക് ഒറ്റ നല്ല അതായത് ആ ഭക്തിയോഗം, സ്പോണ്ടേനിയസ് ലവ്, അത് മാത്രമേ അവർക്ക്, അതിൽ മാത്രമേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഒരു ധ്യാന ആ മോഡിൽ പോവില്ല. Rather they prefer to take the lotus feet of the Lord and place them on their breasts. Sometimes they regretted that their breasts were so hard, fearing that Krishna might not be very pleased to keep his lotus feet there. When those lotus feet were pricked by the grains of the sand in the Vrindavana pasturing ground, the gopis were pained and began to cry. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ വളരെ മൃദുലമായിട്ടുള്ള ആ ലോട്ടസ് ഫീറ്റ് തൃപ്പാദങ്ങള് വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ മണൽത്തരികൾ അത് പ്രിക്കുമ്പോൾ അതില് അവർക്ക് തോന്നുന്ന വേദന. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗോപികമാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ പാദങ്ങളിൽ യാതൊരു വേദനയും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ചെസ്റ്റില് ആ ലോട്ടസ് ഫീറ്റ് വെക്കട്ടെ എന്നാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഗോപാഷ്ടമി സമയത്താണ് പശുക്കിടാങ്ങളെ മേയ്ക്കാൻ നിർത്തി വലിയ പശുക്കളെ മേയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. യശോദമായിയോട് പറയുന്നത്, ഇനി മുതൽക്ക് ഞങ്ങളൊക്കെ വലുതായി, ഇനി പശുക്കുട്ടികൾ മാത്രം പോരാ, പശുക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് മേയ്ക്കാൻ പോകണം. അപ്പോഴാണ് പറയുന്നില്ല, ആയിട്ടില്ല. പിന്നെ അവസാനം വാശി പിടിച്ച് ഗർഗമുനിയോട് പറഞ്ഞു. ഗർഗമുനി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കാം. അപ്പൊ ഗർഗമുനി വിളിച്ചു. ഗർഗമുനി ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നല്ലേ പറയുള്ളൂ. കാരണം വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മായിട്ട് ഗർഗമുനിയുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഗർഗമുനി പറഞ്ഞു യെസ്, അത് വയസ്സായിട്ടുണ്ട്, അവരുള്ള അതിലെ പ്രാപ്തിയുണ്ട്, സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ യശോദമായി ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചു. ശരി, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാണിച്ച കാട്ടിലൊക്കെ പോകണം, മറ്റേ അടുത്തുള്ള വട്ടത്തിലേക്കേ ഉള്ളൂ ചെറിയ കുട്ടികളെ മേയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദൂരെ പോകണം, അപ്പൊ അവിടെ കല്ലും മുള്ളും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കാല് നോവും. അത് കാരണത്താൽ ഞാൻ ഷൂ ഉണ്ടാക്കി തരാം, ഷൂ ഇട്ടിട്ടേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ, ചെരുപ്പ് ഇട്ടിട്ടേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ സമ്മതിക്കാം, പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എനിക്കും കൂടിയുണ്ട്. എനിക്ക് മാത്രം ഉണ്ടാക്കി തന്നതല്ല, വേറെ 9 ലക്ഷം പശുക്കൾക്കും കൂടിയിട്ട് ഈ ചെരുപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ 9 ലക്ഷം ഇൻറ്റു 4 കാലല്ലേ, അപ്പം എത്ര ഉണ്ടാക്കണം? അത് പ്രാക്ടിക്കലാണോ? അല്ല. അപ്പം യശോദമായി പറഞ്ഞു നടക്കില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നടക്കില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പോയി. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട്? അപ്പൊ ഇത് കേട്ടുള്ള ഈ കോൺവെർസേഷൻ, അതായത് യശോദമായും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള ഈ കോൺവെർസേഷൻ പശുക്കൾ കേട്ടിട്ട് അന്നേക്ക് രാത്രി തന്നെ അവിടെയുള്ള ആ എല്ലാ സ്ഥലത്തുള്ള ആ മണലിനെ കുളമ്പ് കൊണ്ട് പൊടിച്ച് ജോൺസൺ ബേബി പൗഡറിനെക്കാട്ടിലും നൈസാക്കി എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മളുടെ മറ്റേ വൃന്ദാവനത്തിലെ പ്രഭു, എന്താണ് പ്രഭുവിന്റെ പേര്? ദീനബന്ധു പ്രഭു പറയും, വൃന്ദാവനത്തിലത്തെ എസ്പെഷ്യലി ചില സമയത്ത് ഈ സ്ഥലമൊക്കെ ലീലകളൊക്കെ നടന്ന സ്ഥലമല്ലേ, രമൺ രീതിയൊക്കെ, ജോൺസൺ ബേബി പൗഡർ തോറ്റുപോകും, അത്രയും സ്മൂത്ത് ആയിട്ട്. ആരാണ്? ഇതെല്ലാം പശുക്കളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളില് യാതൊരു വേദനയും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് അന്ന് രാത്രി എല്ലാം ആ ചെറിയ കല്ലുകളെ എല്ലാം ചവിട്ടി പൗഡറാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു. When those lotus feet were pricked by the grains of sand in the Vrindavana pasturing ground, the gopis were pained and began to cry. അതായത് അത് ഭഗവാന്റെ ദേഹത്തിലല്ല ആ വേദന, അവരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് വേദന തോന്നിയത്. ആർക്ക്? ഗോപികുമാരുടെ. Gopis wanted to keep Krishna at home always, and in this way
their minds were absorbed in Krishna consciousness. Such pure Krishna consciousness can arise only in Vrindavana. Thus, Sri Chaitanya Mahaprabhu began to explain his own mind, which was saturated in the ecstasy of gopis. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ഭാവം, ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് സിറ്റിയിലൊന്നും അനുഭവപ്പെടില്ല. നമ്മൾ സിറ്റിയിൽ ഒരു വളരെ റഷായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റിയിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാവം വരില്ല. നേരെ മറിച്ച് ശാന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത്, ഒരു നദീതീരത്ത്, ഒരു കടൽ തീരത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാമദേശത്തൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ഒരു നേച്ചറും ഇതെല്ലായിട്ട് ഇഴകി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഫീലിങ്ങും ഒരു സിറ്റിയിലുണ്ടാകുന്ന ഫീലിംഗ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തൻ്റെ സ്വന്തം മനസ്സിനെ ഇവിടെ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. Which was saturated in the ecstasy of gopis. Anyera hridaya mana moramana vrindavanam mane vane ekakari jani tahan tomara padadvaya karaha yadi udaya tabe tomara purna kripamani. Hare Krishna. अन्येरा हृदयमाना मोरामना वृंदावना माने वने एकाकारी जानी ताहान तुम्हारा पादाद्वया कराहा यादि उदया ताबे तुम्हारा पूर्ण कृपा मानी. Hare Krishna. Speaking in the mood of Srimati Radharani, Chaitanya Mahaprabhu said, "For most people, the mind and heart are one. But because my mind is never separated from Vrindavana, I consider my mind and Vrindavana to be one. My mind is already Vrindavana, and since you like Vrindavana, will you please place your lotus feet there? I would deem that your full mercy." അപ്പോൾ രാധാറാണിന്റെ ആ ഭാവത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? മിക്ക ആൾക്കാർക്കും മനസ്സും ഹൃദയം ഒന്നാണ്. പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചെന്താണ്? ബട്ട് ബിക്കോസ് മൈ മൈൻഡ് ഈസ് നെവർ സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം വൃന്ദാവന, ഐ കൺസിഡർ മൈ മൈൻഡ് ആൻഡ് വൃന്ദാവന ടു ബി വൺ. എൻ്റെ മനസ്സും വൃന്ദാവനും ഒന്നായിട്ടാണ്. മനസ്സും ഹൃദയമല്ല, മനസ്സിനെയും വൃന്ദാവനും ഒന്നായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. മൈ മൈൻഡ് ഈസ് ഓൾറെഡി വൃന്ദാവന. മനസ്സും വൃന്ദാവനായിട്ട് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. And since you like Vrindavana, will you please place your lotus feet? ഇവിടെ ആരോടെ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണനോട്. കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് അവിടേക്ക് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വരാൻ. ഐ വുഡ് ഡീം ദാറ്റ് യു ആർ ഫുൾ മേഴ്സി. അതാണ് അങ്ങയുടെ കൃപയായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കാൻ. ഇപ്പൊ നമ്മള് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി വന്നാൽ ചില ആൾക്കാർ ടീഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടും ഐ ലോസ് മൈ മൈൻഡ് ഇൻ വൃന്ദാവന, ഐ ലോസ് മൈ ഹാർട്ട് ഇൻ വൃന്ദാവന എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ലിപ്സിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്നുമല്ല. യെസ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗും വരും എന്ന് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം. ഓക്കെ, അതാണ് ഭഗവാനും ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവുള്ള ബന്ധം. ഇപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ന്യൂഫൈറ്റ് സ്റ്റേജിലാണ്, ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിലാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മെക്കാനിക്കലിയെങ്കിലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഫുൾ മേഴ്സി നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കും ആ ഭാവത്തിലേക്ക് വളരാൻ കഴിയും. So the mind's activities are thinking, feeling and willing, by which the mind accepts materially favorable things and rejects the unfavorable. അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ മനസ്സിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് പറഞ്ഞാൽ തിങ്കിങ്, വില്ലിങ് ആൻഡ് ഫീലിംഗ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു, ചിലതിനെ തിരസ്കരിക്കുന്നു. അതായത് സങ്കല്പ, വികല്പ, അക്സെപ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് റിജക്റ്റിംഗ്. നമ്മളുടെ വില്ലിങ്ങും തിങ്കിങ്ങും ഫീലിംഗ് അനുസരിച്ചിട്ട് ചിലതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ചിലതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് ദ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ ജനറൽ. ബട്ട് വെൻ വൺസ് മൈൻഡ് ഡസ് നോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് റിജക്ട് ബട്ട് സിംപ്ലി ബിക്കംസ് ഫിക്സ് ഓൺ ദ ലോട്ടസ് ഫീറ്റ് ഓഫ് കൃഷ്ണ, ദെൻ വൺസ് മൈൻഡ് ബിക്കംസ് ആസ് ഗുഡ് ആസ് വൃന്ദാവൻ. പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് ഒരാളുടെ മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ എപ്പോഴും മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താണ്? ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ആസ് ഗുഡ് ആസ് വൃന്ദാവന. അത് വൃന്ദാവനമായിട്ട് മാറും. അവിടെ അക്സെപ്റ്റിംഗ്, റിജക്റ്റിംഗ് ആ ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി ടോട്ടലി അബ്സോർബ്ഡ് ഓൺ ദ ലോട്ടസ് ഫീറ്റ് ഓഫ്
Sri Krishna. Wherever Krishna is there, that also are Srimati Radharani, the gopis, the cowherd boys, all other inhabitants of Vrindavan. But Bhagwan Krishna and Bhagwan Krishna ഒറ്റയ്ക്കല്ല. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കംപ്ലീറ്റ് എൻകോറേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് രാധാറാണിയുടെ ഗോപിയുണ്ട്, ഗോപികമ്മ ഗാബഡ് ബോയ്സ് ഉണ്ട്, ബ്രജവാസികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെയുള്ള ആനന്ദം ഭഗവാൻ എവിടെയും കിട്ടില്ല. യോഗിവര്യന്മാര് എത്രയോ ആയിരം വർഷങ്ങൾ ധ്യാനിച്ചിട്ട് ഉള്ള ആ യോഗിവര്യന്മാർക്ക് കൂടി ഭഗവാനോട് അത്ര താല്പര്യമില്ല അല്ലേ? ആ യോഗസിദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. സാധാരണ സിമ്പിൾ കവേർഡ് ബോയ്സ് ആൻഡ് കവേർഡ് ഗേൾസ്, ബ്രജവാസീസോടുള്ള അവരുടെ ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ കിട്ടുന്ന സന്തോഷം, ആസ്വാദനം ഭഗവാൻ എവിടെയും കിട്ടുന്നില്ല. Thus, as soon as one fixes Krishna in his mind becomes identical with Vrindavana. ആ മനസ്സും വൃന്ദാവനും ഐഡന്റിക്കൽ ആവും, വ്യത്യാസമില്ല, സെപ്പറേറ്റ് അല്ല. Thus, as soon as in other words, when one's mind is completely free from all material desires and is engaged only in the service of Supreme Personality of Godhead, then one always lives in Vrindavana and nowhere else. നമ്മൾ എവിടെയായാലും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വൃന്ദാവനമാക്കാം. എപ്പോൾ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ സ്മരിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭഗവാന് നമ്മൾ ഭക്തിവിധ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ എവിടെയാണെങ്കിലും അത് വൃന്ദാവനമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് തീർത്ഥി കുർവന്തി തീർത്ഥാണി. എവിടെ സെയിൻലി പേഴ്സണാലിറ്റീസ്, സാധുജനങ്ങളുണ്ടോ അവരുടെ ഹൃദയത്തില് വൃന്ദാവനം കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അവർക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ദേ ക്യാരി വൃന്ദാവന ഇൻ ദെയർ മൈൻഡ്. സോ വെറെവർ ദേ ഗോ, എവിടെയൊക്കെ പോയാലും അതെല്ലാം വൃന്ദാവനമാക്കി മാറ്റുന്നു. അതാണ് സാധുജനങ്ങള്, ഭക്തന്മാരുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. തീർത്ഥി കുർവന്തി തീർത്ഥാണി. നമ്മൾ ഈവൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയാലും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ വൃന്ദാവൻ കോൺഷ്യസ് ആവണമെന്നില്ല. കാരണം വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയാലും നമ്മളുടെ മനസ്സ് എവിടെയായിരിക്കും? നാട്ടിലായിരിക്കും, കുട്ടികളുടെ അടുത്തായിരിക്കും, വീട്ടിലായിരിക്കും, വേറെ പല മേഖലകളിലായിരിക്കും. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരെ വൃന്ദാവനത്തിന് പുറത്തു പോയാലും അവർ ആലോചിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ പറ്റിയിട്ടും ഗോപികമാരെ പറ്റിയിട്ടും ഗോപന്മാരെ പറ്റിയിട്ടും മറ്റു വ്രജവാസികളും. ഈവൻ അവർ വൃന്ദാവനല്ല ഫിസിക്കലി, എങ്കിലും കൂടി അവരുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് വൃന്ദാവനാണ്. നമ്മൾ വൃന്ദാവനായിരുന്നിട്ടും കൂടിയിട്ട് നമ്മളുടെ കോൺഷ്യസ് എന്താണ്? മെറ്റീരിയൽ കോൺഷ്യസ്നെസ്. സോ ദിസ് ദ ഡിഫറൻസ്. പ്രാണനാഥ സുനാമോര സത്യ നിവേദന വ്രജ അമാര സാധന താഹാൻ തോമാര സംഗമ ന പൈലേ ന രാഹേ ജീവന. പ്രാണനാഥ സുനാമോര സത്യ നിവേദന വ്രജ അമാര സാധന താഹാൻ തോമാര സംഗമ ന പൈലേ ന രാഹേ ജീവന. ഹരേ കൃഷ്ണ. My dear Lord, kindly hear my true submission. My home is Vrindavana and I wish your association there. But if I do not get it, then it will be very difficult for me to keep my life. അപ്പോ എന്താണ് രാധാറാണി പറയുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാധാറാണ്ട് 6:3 ജഗന്നാഥനോട് പറയുന്നത്, എൻ്റെ വീട് വൃന്ദാവനം, ഐ വിഷ് യുവർ അസോസിയേഷൻ there. അവിടെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ദ്വാരകയിലോ കുരുക്ഷേത്രമോ അവിടെ നിന്നും പോണ്ട. എനിക്ക് അങ്ങേ രാജാവായിട്ട് കാണുക വേണ്ട, എനിക്ക് ഒരു പദവിയും വേണ്ട, എനിക്ക് ഒരു പൊസിഷനും ഒന്നും വേണ്ട. എനിക്ക് കണ്ടത് ആ ഗോപാലിനെ, ആ ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഗോപാലിനെയാണ്, വൃന്ദാവനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഗോപാലിനെയാണ് കണ്ടത്. ആ അസോസിയേഷനാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. ബട്ട് ഇഫ് ഐ ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് ഇറ്റ്, ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ മീ ടു കീപ് മൈ ലൈഫ്. അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പ്രഭാത പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, വൃന്ദാവൻ ഈസ് മൈ ഹോം, ബോംബെ ഈസ് മൈ ഓഫീസ്, മായാപൂർ ഈസ് മൈ പ്ലേസ് ഓഫ് വർഷിപ്പ്. അപ്പൊ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്ന പ്രതീതി, നമ്മൾ ഇപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും പോവാം, പുറത്ത് പോയി വിചാരിക്കുക, ഓഫീസിലോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തുന്നവരെ നമുക്കൊരു ഇതുണ്ടായിരിക്കില്ല. വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശ്വാസം കിട്ടും, അറ്റ് ലാസ്റ്റ് വി റീച്ച് ഹോം. അത് നമ്മുടെ ഹോമാണ്, നമ്മുടെ വീടാണ്. അവിടെ നമ്മൾ വളരെ ഫ്രീ ആണ്, ഒരു ഫോർമാലിറ്റി അവിടെ ഇല്ല. ഓഫീസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ടൈറ്റ് ലിപ്ഡായിട്ട് പോകണം, സൂട്ടും കോട്ടും, ചിരിക്കാൻ പാടില്ല, ഗ്രേവ് ആയിരിക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ. ഒരു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ് കോർട്ടിലേക്ക് പോയാൽ അടുത്ത കളിതാമശ പറയും, വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഗ്രേവ് ആയിട്ടൊക്കെ വിളിച്ച്.
അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ആ ഒരു ആസ്വാദനം, ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള, വളരെ കാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള, ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കളിച്ചിരിയും തമാശയും അത് വേറെ എവിടെയും നടക്കില്ല. ഇത് വൃന്ദാവനത്തിൽ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ. വൈകുണ്ഠത്തിലും നടക്കില്ല. വൈകുണ്ഠത്തിലും അത് നടക്കില്ല. അവിടെയും ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ഐശ്വര്യഭാവമാണ് മുന്തി നിൽക്കുന്നത്. മറ്റതൊക്കെ ഐശ്വര്യഭാവത്തിന്റെ ആ കീഴില് അത് സബ്ഡ്യൂ ചെയ്യപ്പെടും. അത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടേക്ക് ഉണ്ടാവും എപ്പോഴെങ്കിലും, വാത്സല്യഭാവോ അല്ലെങ്കിൽ മാധുര്യഭാവോ, ലക്ഷ്മിജിയായിട്ടും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ആയിട്ടും. പക്ഷേ വൃന്ദാവനല്ല, ഒരു ഐശ്വര്യഭാവം അത് തൊട്ട് തീണ്ടില്ല പറയണ്ടേ. എല്ലാം ഫുൾ പ്യുവർ മാധുര്യഭാവം, പ്യുവർ വാത്സല്യഭാവം, പ്യുവർ സഖ്യഭാവം. ഐശ്വര്യഭാവം എല്ലാം സബ്ഡ്യൂ അവിടെ. അതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പൊ അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ മാധുര്യഭാവം, സഖ്യഭാവം, വാത്സല്യഭാവം. Only when the mind is free from designations can one desire the association of supreme personality. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉപാധികളിൽ നിന്ന് മുക്തരായാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്താണ് ഉപാധികള്? ഒരുപാട് ഉപാധികൾ നമുക്കുണ്ട്. നമ്മളുടെ ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരുപാട് ഉപാധികളുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ സുന്ദരനാണ്, ഞാൻ സുന്ദരിയാണ്, ഞാൻ പണക്കാരനാണ്, ഞാൻ ബലവാനാണ്, ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനുള്ള ഉപാധികളാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉപാധി. അതും നമ്മൾ മുക്തമാണ്. ഞാൻ ആരാണ്? ജീവേര സ്വരൂപമായി കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ്. ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒരേ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി. മറ്റുള്ള ഐഡന്റിറ്റി എല്ലാം ടെമ്പററി ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് അഹങ്കാരം, അഹന്ത, അത് മാത്രമേ കൂടുള്ളൂ. നമ്മളൊരു സെർവൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും ഒരു മാസ്റ്റർ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും ആ നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം വളരെ വ്യത്യാസം തന്നെയാണ്. എപ്പോഴും നമ്മുടെ സറണ്ടറൻസിൽ അതൊക്കെ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും സറണ്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്മിസീവ്നെസ് അല്ലെ ആണ്. ഈവൻ നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോഴും ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് തദ്വിദ്യ പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദക്ഷിണ. അല്ലെ, അപ്പൊ എന്താണ് സബ്മിസീവ്നെസ്? അതാണ് ആദ്യം. അതാണ് ഞാൻ വിലാറാണ്, എൻ്റെ തല കുനിയില്ല, എന്നെ എല്ലാവരും പ്രണമിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. ഐ ആം യുവർ ഹംബിൾ സെർവൻറ്റ്. പിന്നെ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം, പിന്നെ സേവനം ചെയ്യണം. ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഭക്തനാവാൻ പറ്റും. കാരണം ഞാനാണ് കൺട്രോളർ, ഞാനാണ് എൻജോയർ, എനിക്കെല്ലാം അറിയാം, എനിക്ക് പദവി വേണം, ഐ ഷുഡ് ബി അഡോൺഡ്, ഐ ഷുഡ് ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് ബ്ലിസ് ആസ്വാദനം കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ ഡിസിഗ്നേഷൻസ്, ഉപാധികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തരാവണം. ഓൺലി വെൻ ദ മൈൻഡ് ഈസ് ഫ്രീ ഫ്രം ഡിസിഗ്നേഷൻ ക്യാൻ വൺ ഡിസൈഡ് ദ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ദ സുപ്രീം പേഴ്സൺ. അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അസോസിയേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, കമ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഞാനാണ് വലുത്, ഭഗവാനാണ് വലുത്, ഭഗവാന് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പല ആൾക്കാരും ചിന്തിക്കും. ഭഗവാൻ ഇല്ല, ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം എൻ്റെ കഴിവാണ്. സോ ദ മൈൻഡ് മസ്റ്റ് ഹാവ് സം ഓക്യുപ്പേഷൻ. If a person is to be free of material things, his mind cannot be vacant. There must be subject matters for thinking, feeling, and willing. Unless one's mind is filled with thoughts of Krishna, feelings for Krishna, and a desire to serve Krishna, mind will be filled with material activity. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ അതുകൊണ്ട് നിറയ്ക്കണം. ഫീലിംഗ് ഫോർ കൃഷ്ണ, തോട്ട്സ് ഓഫ് കൃഷ്ണ, ടു ആൻഡ് സർവീസ് ടു കൃഷ്ണ. ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്തായി, ആ ഗ്യാപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊണ്ട് ഫിൽ ആവും. നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാനോട് സ്നേഹം, പ്രേമം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പറ്റി ശ്രവിക്കണം, ഭഗവാനെ പറ്റി സ്മരിക്കണം, ഭഗവാനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം മറ്റുള്ള ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കും. So those who have given up all material activities and have ceased thinking of them should always retain the ambition to think of Krishna. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് എന്താണ്, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെ സ്മരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. വിതൗട്ട് കൃഷ്ണ വൺ cannot live, just as a person cannot live without some enjoyment for his mind. എങ്ങനെ വെള്ളം ഇല്ലാതെ ഒരു മത്സ്യത്തിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതേപോലെ നമുക്കും കൃഷ്ണന്റെ സേവനമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലെത്തണം.
അതാണ് ഗോപികമാരുടെയും ഗോപന്മാരുടെയും വ്രജവാസികളുടെയും ആ ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം. അതന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. വിത്തൗട്ട് കൃഷ്ണ വൺ കനോട്ട് ലിവ്. ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഭക്തന്മാർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ മത്സ്യത്തിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെ ഇരിക്കണം ഭക്തർക്ക് കൃഷ്ണനോടുള്ള ആ ഒരു അടുപ്പം, സ്നേഹം. പൂർവേ ഉദ്ധവാദ്വാരേ एबे साक्षात आमारे योगज्ञाने कहिला उपाया तुम्हें विगत कृपामया जानह आमार हृदया मोरे आइचे कहिते नायुयाया. हरिपुरुष. पूर्वे उद्धवाद्वारे एपा सक्षत अमारा योगा ज्ञाने कहिला उपाया तुम्ही विद्यागता कृपा माया जाना अमारा हृदया मोरी ऐचा कही तेना युवाया. My dear Krishna, formerly when you were staying in Mathura, you sent Uddhava to teach me speculative knowledge and mystic yoga. അപ്പോ അവര് ഓർക്കാണ് മുമ്പേ, അതായത് മധുരയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഭഗവാൻ മധുരയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉദ്ധവനെ ഒരു മെസ്സഞ്ചറായിട്ട് ഒരു മെസ്സേജായിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചു. അത് ഓർക്കാണ് ആര്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാധാറാണിന്റെ മൂഡില്. യു സെൻഡ് ഉദ്ധവ ടു ടീച്ച്. എന്തിനാണ്? ടു ടീച്ച് മീൻസ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് നോളേജ് ആൻഡ്, അതായത് ജ്ഞാനയോഗം, മറ്റേ മിസ്റ്റിക് യോഗയും അത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ധവനെ പറഞ്ഞേക്കേണ്ടായി. നൗ യു യുവർസെൽഫ് ആർ സ്പീക്കിംഗ് ദി സെയിം തിങ്. എന്താ വ്യത്യാസം? ഉദ്ധവനെ പറഞ്ഞയച്ചു, അന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ. ഇപ്പോഴും അതേപോലെയാണ് കൃഷ്ണ സ്വയം ഇവിടെ പെരുമാറുന്നത്. Now you yourself are speaking the same thing, but my mind doesn't accept it. അതെനിക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് ആര് പറയുന്നു? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാധാറാണിയുടെ മുകളിൽ. There is no place in my mind for ജ്ഞാനയോഗ or ധ്യാനയോഗ. അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ ജ്ഞാനയോഗ, സ്പെക്കുലേറ്റീവ് നോളജിനും മിസ്റ്റിക് യോഗ അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനയോഗത്തിനും യാതൊരു സ്ഥലവുമില്ല. Although you know me very well, you are still instructing me in Jnana Yoga and Dhyana Yoga. It is not right for you to do so. എന്നാണ് ഭഗവാൻ അവരോട് പറയുന്നത്, പറയാണ്ട് പറയുന്നത്. യൂസ് ജസ്റ്റ് മെഡിറ്റേറ്റ് അപ്പോൺ മീ. എന്നെ സ്മരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ ധ്യാനയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയോഗം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞതല്ല. ഐ വാണ്ട് ടു ഹാവ് യുവർ ഫിസിക്കൽ അസോസിയേഷൻ. ഐ വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ദ സെയിം കൃഷ്ണ. അതേ പഴയ കൃഷ്ണനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം, വൃന്ദാവൻ കൃഷ്ണനെ. അല്ലാണ്ട് രാജാവിനല്ല വേണ്ട. പിന്നെ ഞങ്ങളെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കാൻ വരണ്ട. എങ്ങനെ ഉദ്ധവനെ പറഞ്ഞു വെച്ചു ജ്ഞാനയോഗവും ധ്യാനയോഗവും പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതേപോലെ അങ്ങ് സ്വയം വന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറയേണ്ട ധ്യാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അങ്ങേ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും. ഐ വാണ്ട് ഫിസിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വി ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഏർലി ഡേയ്സ്. The process of mystic yoga, the speculative method for searching out the supreme absolute truth, does not appeal to one who is always absorbed in thoughts of Krishna. ഇതൊക്കെ ആർക്കാണ്? യോഗികൾക്കും ജ്ഞാനികൾക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഭക്തന്മാർക്ക് പറഞ്ഞതല്ല. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചിരിക്കുക, ഓക്കെ, ഭഗവാന്റെ ലോട്ടസ് ഫീറ്റിനെ ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനിച്ചിരിക്കുക, അതൊന്നും ആർക്ക്? ഭക്തന്മാർക്ക് പറഞ്ഞതല്ല. A devotee is not at all interested in speculative activities. Instead of cultivating speculative knowledge or practicing mystic yoga, a devotee should worship the deity in the temple and continuously engage in the Lord's service. അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രഭുപാദ് പറയുന്നത്, ഒരു ഭക്തന് അങ്ങനെ യോഗാസനത്തിരുന്ന് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കല്ല വേണ്ടത്. അതിന് പകരം ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനം ആണ് അർച്ചവിഗ്രഹത്തിന്റെ ആരാധനയും നാമജപവും ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം പാരായണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ലോർഡ് സർവീസ്. ടെമ്പിൾ ഡെയിറ്റി വർഷിപ്പ് ഈസ് റിയലൈസ്ഡ് ബൈ ദ ഡിവോട്ടി ടു ബി ദ സെയിം ആസ് ഡയറക്റ്റ് സർവീസ് ടു ദ ലോർഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഡയറക്റ്റ് സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അർച്ചവിഗ്രഹം നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുന്നു. അതും ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസം കാണാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് അർച്ചവിഗ്രഹ ഈസ് നോൺ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദ സുപ്രീം ലോർഡ്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഭക്തർ, അതായത് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു ഡിസൈപ്പിൾസ്, സോ കൃഷ്ണ
ഈസ് ഇൻ ദ ഡെയ്റ്റി. പ്രഭുപാദ അവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്തു. കൃഷ്ണ ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ ഡെയ്റ്റി, കൃഷ്ണ ഈസ് ദ ഡെയ്റ്റി. കൃഷ്ണൻ ആ ഡെയ്റ്റി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയല്ല, കൃഷ്ണ ഈസ് ദ ഡെയ്റ്റി. അർച്ച വിഗ്രഹ ഈസ് കൃഷ്ണ. So the deity is known as Archa Vigraha or Archa Avatara, an incarnation of the Supreme Lord in the form of material manifestation, brass, stone, or wood. Ultimately, there is no difference between Krishna manifest in matter or Krishna manifest in spirit, because both are his energies. For Krishna, there is no distinction between matter and spirit. His manifestation in material form, therefore, is as good as his original form. Sachidananda Vigraha. Ishvara Parama Krishna, Sachidananda Vigraha, Anadiradi Govinda, Sarva Karana Karana. Devotee constantly engaged in deity worship according to the rules and regulations laid down in the Shastras and given by the spiritual master realizes gradually that he is in direct contact with the Supreme Personality of Godhead. Thus, he loses all interest in so-called meditation, yoga practice, and mental speculation. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ജ്ഞാനമാർഗത്തിലോ ധ്യാനമാർഗത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മത്തിലോ, അതായത് കർമ്മയോഗത്തിലോ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഭക്തിയിൽ ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭക്തന്മാർക്ക് എന്താണ് ഭക്തിമാർഗം മാത്രം. അതിനാണ് ജ്ഞാനമാർഗം. ജ്ഞാനത്തിൽ ഭക്തി ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, കർമ്മത്തിൽ ഭക്തി ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, അതേപോലെ ധ്യാനത്തിലും ഭക്തി ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഉണ്ടാവാം, പക്ഷെ നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷെ ഭക്തിയിൽ ഇത് മൂന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. കർമ്മമുണ്ട്, ധ്യാനമുണ്ട്, ജ്ഞാനമുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണ്. സോ ഭക്തി ഈസ് എ കൾമിനേഷൻ ഓഫ് ഓൾ അതർ പാത്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചിത്തകാടി തോമാഹൈത്തെ വിഷയെ ചാഹി ലാഗായിത്തെ യത്നകാരി നാരി ഘാടി ഭാരെ താരെ ധ്യാന ശിക്ഷാ കരാഹ ലോകാഹ സാന മാര സാന സ്ഥാന ന കര വിചാരെ. ചിത്താകാദി തോമഹൈത്തെ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. മാതാജി വായിച്ചോളൂ, ഞാനിവിടെ കറണ്ട് പോയി എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞതാ. അതെ, ഓക്കെ. ചിത്താകാദി തോമഹൈത്തെ വൈസാ ചാഹി ലഗാത്തെ യത്നകാരി നാരി കാദി ബാരെ താരി ധ്യാന ശിക്ഷാ കര ലോക ഹസാന മാരെ സ്ഥാന നകാരെ വിചാരെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. Very good. Chaitanya Mahaprabhu continued, I would like to withdraw my consciousness from you and engage it in material activities. But even though I try, I cannot do so. ഗോപികമാരുടെ സെയിം അവസ്ഥ അല്ലേ? ഈവൻ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും, അങ്ങനെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളുടെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ചോഴ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും അവർക്ക് അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവരുടെ മനസ്സെപ്പോഴും എവിടെയാണ്? ഭഗവാനിലാണ്, ഭഗവാന്റെ സ്മരണ. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനേ പറ്റുന്നില്ല. ഐ വാണ്ട് ടു വിഡ്രോ. എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ആ സ്മരണയിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ എന്തിനാണ് പറയുന്നത്, മെറ്റീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് ശ്രദ്ധ ചെലുത്താൻ, പക്ഷെ അത് പറ്റുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് റിമംബറൻസ്. എനിക്ക് എൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. നമ്മുടെ നേരെ വിപരീതമാണ്. നമ്മള് ഈവൻ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ചാൻഡിങ്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നമ്മൾ നാമത്തില് നമ്മൾ കേന്ദ്രീകരിക്കണം, നമ്മളുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയൊക്കെ അതിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. സ്മരണ വേണം, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഒരിക്കലും അത് സംഭവിക്കുന്നത്, അത് നമ്മുടെ മനസ്സ് എവിടേക്കോ ഓടി പോന്നു. നാമം മെക്കാനിക്കലി ഇവിടെ ജപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് നാമത്തിനെ സ്മരിക്കുന്നില്ല, ലീലകളെ രൂപം ഒന്നും നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നില്ല. നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടില് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ല സ്ഥലത്തായിരിക്കും, ഷോപ്പിംഗ് മാളിലോ അവിടെ ഇവിടെയായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സ്. നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ഇവിടെ ചെന്നു. അതാണ് നമ്മളുടെ സ്ഥിതി. നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്ന സമയത്തും മെറ്റീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് പായുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിന്ന്
അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ഭഗവാനിലാണ്. They cannot run away from Bhagavan. So that's exactly opposite. I cannot do so. I am naturally inclined to you only. അത് നാച്ചുറലായിട്ട് അങ്ങോട്ട് എൻ്റെ ആ ഒരു സ്മരണ അവിടേക്ക് എത്തുകയാണ്. അത് എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് അങ്ങനെ സ്മരിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാലും കൂടിയിട്ട് അതന്നെ എനിക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. Your instructions for me to meditate on you are therefore simply ludicrous. In this way you are killing me. അങ്ങനെ എന്നെ കൊല്ലാണ്ട് കൊല്ലാന്ന് പറയുന്നില്ലേ, you are killing me. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അപ്പോഴും അങ്ങയുടെ സ്മരണയാണ് മുമ്പിൽ വരുന്നത്. ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി ഗുഡ് ഫോർ യു ടു തിങ്ക് ഓഫ് മീ ആസ് എ കാൻഡിഡേറ്റ് ഓഫ് യുവർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി ഗുഡ് ഫോർ യു ടു തിങ്ക് ഓഫ് മീ ആസ് എ കാൻഡിഡേറ്റ് ഫോർ യുവർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. ഇത് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി സേസ് ഇൻ ദ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു 1.1.11 എടുത്തതാണ് മുകളത്തെ ശ്ലോകം. അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദ്യനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. For a pure devotee, there is no scope for indulgence in mystic yoga practice or the cultivation of speculative philosophy. It is indeed impossible for a pure devotee to engage his mind in such unwanted activities. അന്യാഭിലാഷ, മറ്റു ഒരു അഭിലാഷയില്ല. ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്ന് ഒഴിച്ച് വേറെ ഒരഭിലാഷം, ഒരു ജ്ഞാനം ആർജിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനിക്കാനുള്ള അതുപോലുള്ള യാതൊരു അഭിലാഷയും ഒരു പ്യൂർ ഡിവോട്ടീസിനില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡീഡ് ഇംപോസിബിൾ ഫോർ എ പ്യൂർ ഡിവോട്ടി ടു എൻഗേജ് ഹിസ് മൈൻഡ് ഇൻ സച്ച് അൺവാണ്ടഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അതെന്താണ് അൺവാണ്ടഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചോളം അൺവാണ്ടഡ് ആണ്. ബാക്കിയുള്ള ജ്ഞാനികൾക്ക് അൺവാണ്ടഡ് ആയിരിക്കില്ല, ധ്യാനികൾക്ക് അൺവാണ്ടഡ്. പക്ഷെ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചോളം അങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം അൺവാണ്ടഡ് ആണ്. ഈവൻ ഇഫ് എ പ്യൂർ ഡിവോട്ടി വാണ്ടഡ് ടു, ഹിസ് മൈൻഡ് വുഡ് നോട്ട് അലൗ ഹിം ടു ഡു സോ. ഒരു ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ആ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു ഡിവോട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചാലും കൂടിയിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഹിസ് മൈൻഡ് വിൽ ഓൾവേസ് ഫോക്കസ് ഇൻ റിമെമ്പറിങ് ലോർഡ് കൃഷ്ണാസ് പാസ്റ്റ് ടൈംസ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ പ്യൂർ ഡിവോട്ടി. ഈസ് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ടു ഓൾ ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റി, speculative philosophy and mystic yoga meditation. The gopis therefore express themselves as folks. എന്താണ് പറയുന്നത്? 41. നാഹേ ഗോപി യോഗേശ്വര പദ കമല തൊമാര ധ്യാനകരി പൈബേ സന്തോഷ തൊമാര വാക്യ പരിപാട്ടി താര മധ്യ കൂട്ടിനാട്ടി സുനി ഗോപീര ആരോ ഭാഡേ രോഷ. नारे गोपी योगेश्वर पद कमला तुम्हारा ध्यानकारी पवे संतोषा तुम्हारा वाक्य परिपति तारा मध्य कुटी नाटी सुनी गोपीरा आरोपते रोषा. हरे कृष्ण. പരിപാടി പരിപാടി. The gopis are not like the mystic yogis. The gopis are not like the mystic yogis. They will never be satisfied simply by meditating on your lotus feet and imitating the so-called yogis. Teaching the gopis about meditation is another kind of duplicity. അപ്പോൾ ഗോപികമാര്, അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യം അവർക്ക് ഇതിൽ യാതൊരു താല്പര്യമില്ല. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ജ്ഞാനയോഗത്തിലോ കർമ്മയോഗത്തിലോ ഒന്നും യാതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ല. എന്നുവെച്ചാൽ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും ഏറ്റി നടക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളാണ്, ഭഗവാന്റെ ആ സംസർഗം, ഭഗവാന്റെ അസോസിയേഷൻ, അതാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് യോഗി പെർഫെക്ഷനോ ഒന്നുമല്ല. ടീച്ചിങ് ദ ഗോപീസ് അബൌട്ട് മെഡിറ്റേഷൻ അനദർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡ്യൂപ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് കുട്ടിനാട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്, ഡ്യൂപ്ലിസിറ്റി. When they are instructed to undergo mystic yoga practice, they are not all satisfied. On the contrary, they become more and more angry. On the contrary, they become more and more angry with you. Srila Prabodhananda Saraswati has stated is the Chaitanya Chandramrita. Arana Prabodhananda Saraswati.
അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മുമ്പ്. നടന്നോ? വെങ്കട്ടപ്പെട്ട അവരുടെ ബ്രദർ സന്യാസിയര്, അതായത് ഗോപാൽഭട്ട ഗോസ്വാമിയുടെ അങ്കിൾ. ശില പ്രബോധാനന്ദ സരസ്വതി ഹാസ് സ്റ്റേറ്റഡ് ഇതില് ചൈതന്യ ചന്ദ്രാമൃതയില് കൈവല്യം നരകായതേ ത്രിദശപൂർ ആകാശ പുഷ്പായതേ ദുർദാതേന്ദ്രിയ കാലസർപ്പ പടലി ഖാതേ വിശ്വം പൂർണ്ണസുഖായതേ ഇതി മഹേന്ദ്രാദി ചകീതായതേ യത്കാരുണ്യകടാക്ഷ വൈഭവവടം തം ഗൗരം ഏവസ്തുമ. For a pure devotee who has realized Krishna consciousness through Sri Chaitanya Mahaprabhu, the monastic philosophy by which one becomes one with Supreme appears hellish. Monastic philosophy പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അദ്വൈത ഫിലോസഫി. God, I am Lord. Okay? അങ്ങനെ അതൊരു ശുദ്ധഭക്തനേക്കാളും അതൊരു നരകത്തിന് തുല്യമാണെന്ന് പറയും. The mystic yoga practice by which the mind is controlled and the senses are subjugated also appears ludicrous to a pure devotee. The devotee's mind and senses are already engaged in the transcendental service of the Lord. In this way, the poisonous effects of sensory activities are removed. അപ്പൊ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് വിഷമുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അവരെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. കാരണം ഓൾറെഡി അവരുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ഭഗവാനിലാണ് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്. If one's mind is always engaged in the service of the Lord, there is no possibility that one will think, feel, or act materially. Similarly, the fruitive workers' attempt to attain to the heavenly planets is nothing more than a phantasmagoria for a devotee. After all, the heavenly planets are material, and in due course of time, they will all be dissolved. അപ്പൊ അതേപോലെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക്, സ്വർഗലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് ഫാന്തസ്മഗോറിയ, അത്രേ ഉള്ളൂ. So they engage in transcendental devotional activities because they desire elevation to the spiritual world. അവരുടെ ആഗ്രഹം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ പോകണമെന്ന്. Where they can live eternally and peacefully and with full knowledge of Krishna. In Vrindavana, the gopis, cowherd boys, and even the cows, trees, and water are fully conscious of Krishna. They are never satisfied with anything but Krishna. വൃന്ദാവനത്തിലെ എല്ലാവരും, വൃക്ഷങ്ങളും പശുക്കിടാങ്ങളും ഒക്കെ ഗോപവാന്മാരും ഗോപികമാരും എല്ലാവരും എന്താണ്? ഫുള്ളി കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആണ്. ഭഗവാനില്ലാണ്ട് അവർക്ക് യാതൊരു ആനന്ദം അവിടെ കിട്ടില്ല. ഫുള്ളി. അപ്പോ ഇവിടുത്തെ പശുക്കളെ പോലെ, ഇവിടുത്തെ വൃക്ഷങ്ങളെ പോലെ അവരെല്ലാം നമ്മളെ പോലുള്ള ഹയർ കോൺഷ്യസ്, നമ്മളെ പോലുള്ള കൂടുതൽ, അതായത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്നുവെച്ചാൽ കമ്പയർഡ് ടു അനിമൽസ്, ലിവിങ് ബീങ്സ്, ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് കൂടുതൽ ഹയർ കോൺഷ്യസ്നസ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റി എന്താ അറിയാം? ഇപ്പൊ അവരും ആ ലെവലിലാണ്. അവരെ ഈവൻ പശുക്കളും വൃക്ഷങ്ങളും എല്ലാം ഫുള്ളി കോൺഷ്യസ് ആണ്. അവരുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്, അവരുടെ ചേതന കവേർഡ് കോൺഷ്യസ്നെസ് അല്ല, ഫുള്ളി ബ്ലോസംഡ് കോൺഷ്യസ് ഭഗവാന്റെ. കൃഷ്ണ 142 നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमः. अनंत कोटि वैष्णव की जय. श्री प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. ताय गो प्रेमानंदे. हरि हरि बोल.